फिर उन्होंने वही गल्लां दोहराइयां कि सानू पता नहीं सी, बाद जो पता लग्या। पर ये गल तो है कि उन्होंने जून के समर्थन शुरू कर दिता सी। वो तो प्रधान साहब के हुण एवें कहीए कि पोचे मारने आ। पर खैर एक वड्डी गल उन्होंने उत्थे जिहड़ी कही है वो ये गल कही है कि देखो पंजाब का जिहड़ा किसान आ उन्हें बहुत औखे वेले तुहाडा साथ दिता। मतलब कि झोना पालन वास्ते 1 किलो पिछे जे झोना पैदावार आप देखिए तो 1 किलो पिछे 5000 लीटर पानी डोलिया है। तो तुसी इस तरह नहीं कर सकते। तो काफ़ी वजनदार तर्क रहे ने। इस तो इलावा जे आप गल करिए राहुल गांधी का भी अज इस मामले पर आया बयान कि मोदी सरकार का एक काला कानून किसानों का आर्थिक शोषण करेगा। इस तो इलावा भगवंत मान की बारी आई। भगवंत मान को थोड़ा समा मिलना सी, हज़ारा जी गल क्योंकि एक मैंबर पार्लीमेंट आम आदमी पार्टी वालों उन्हें भी काफ़ी दुख रोए आ कि अगे की हुंदा सीगा कि ट्रालियां दे पिछे जय जवान जय किसान लिखिया हुंदा सी। एक पासे साडे फौजी की फोटो हुंदी सी, एक पासे साडे किसान की हुंदी है। हुण अखबारां ते 2 फोटोआं लगदियां, एक साडी किसान खुदकुशी हुंदी है, एक साडा फौजी शहीद हुंदा। तो काफ़ी जज्बाती गल्लां कहीआं ते उन्होंने ते इत्थों तक भी कहा कि जिद्दां उधम सिंह नगर वर्गे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इस कौम ने जाके शेरां दे नाल लड़ाई करके जमीनां आबाद कीतियां। ये शेरां नाल लड़न वाली कौम नूं ना छेड़ो, चंगे रहोगे। तो ऐसे उन्होंने उत्थे अपने तरकश दे विचों तीर कढ़ के काफ़ी कुछ जिद्दां कहिए कि संखेप भाषण दे विच दस्सिया वा। इस तो इलावा जे गल करिए कांग्रेसियों की, क्योंकि हरेक ने उत्थे बोलना सी। कांग्रेसियों दे विचों जदों गुरजीत सिंह औजला बोले आ पता नहीं क्यों लग्या कि वो अपनी रूह तो बोल रहे हैं और बोलते बोलते वो इन्ने जज्बाती हो गए कि गच भर गया। उन्होंने आख्या कि असीं मारे जावांगे, इतों तक कहा कि असीं बर्बाद हो जावांगे। तो बहुत लंबा भाषण सी उन्होंने, काफ़ी मेरे ख्याल नाल 6-7 मिनट का। पर उन्होंने जिस तरीके नाल जज्बाती तरीके नाल कहा था सारे नूं, हालांकि पंजाबी नहीं समझ आती, पर सारे वो हाव भाव वेख के हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने काला चोला पाया हुआ सीगा। तो उन्होंने वैसे भी जे तुसीं देखोगे ना बुलारा काफ़ी उच्चा गले का, तो वो जो बोल रहे थे बहुत ज़्यादा जज्बाती सी। तो रवनीत बिट्टू भी बोलिया, उन्हें आख्या कि जे तुसीं किसान दे गल नूं हथ पाओगे तो फिर वो चुप नहीं बैठेगा। रवनीत बिट्टू ने भी बहुत वजनदार तर्क रखे। मैं कहूँगा कि उन्हें कहा कि असीं इन्ना पैसा इकट्ठा करते हैं टैक्सेस के रूप के विच, वो जिहड़ा फिर वो असीं रूरल फंड के रूप के विच डिवेलपमेंट वास्ते वरतिया जाता वो यूज करते हैं, असीं किधर जावांगे। बहुत सारियां गल्लां कहीआं गईयां, वो गल्लां मैं मेरे ख्याल दे नाल कुछ मिनटां दे विच नहीं समेट सकदा। हौली हौली तुहानूं सारी जानकारी मिल जानी है। यानी जिन्ने भी साडे मैंबर पार्लीमेंट सीगे, चाहे वो कांग्रेस के होण, चाहे आम आदमी पार्टी के होण, चाहे वो श्रोमणी अकाली दल बादल के होण, सारे ही पंजाब के हक च भुगते आ। एक चंगी गल है, देखो अज दे मौके सानू क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। सियासतदानों नूं जो करते ठीक है, क्योंकि इन्ना दबाव बढ़ गया, सियासतदान पासे नहीं जाएंगे, सियासतदान हुण पासे नहीं जाएंगे। पर लड़ाई आर पार भी है। जे ये सियासत ज़्यादा उलझाएगी तो ये मेरे ख्याल से लड़ाई कमजोर करने वाली गल होगी। राजनीति अपनी थां से चली जाए वक्री गल है, पर संघर्ष की चाल जी आ जे वो विंगी टेढ़ी होगी या मठी होगी, गल फिर जी कुराए पै जाने। सो हाल की घड़ी जे वड्डी खबर तुहानूं मैं देवां तां वो संघर्ष नाल जुड़ी ये है कि किसान संघर्ष नूं होर तेज करने वास्ते इन्होंने एक तालमेल कमेटी की जी कोर कमेटी वाली बैठक वो की है। उहदे विच ऐलान किया कि 24 तो 26 तरीक जिहड़े रेलवे ट्रैक आ वो जाम किए जाएंगे। नवा प्रोग्राम आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि हुण अकाली दल बादल ठीक है भावें उधर साथ रखे या ना रखे, चलो एक झटका जरूर दे आया उत्थे, मोदी सरकार को एक झटका दे आया, तो वो भी इस संघर्ष में आएगा। आम आदमी पार्टी ऑलरेडी है, कांग्रेस ऑलरेडी है। तो एक पासे सियासतदान होंगे, दूसरे पासे निरोल किसान जथेबंदक ढांचे वाले होंगे। तो ये संघर्ष कैसा रहेगा, इसकी रूपरेखा किस तरह की होएगी, ये पता नहीं है। कल हो सकता कुछ भी हो जाए, खुदा न खास्ता ऐसी दुआ करिए कि ऐसा कुछ ना वापरे। पर जिस तरह की लड़ाई बन गई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ
कि एक मुद्दे से एक मत हो के उत्ते सारे ही साडे मैंबर पार्लीमेंट बोले आ, जो भी बोले आ, चाहे वो दबाव हेठ बोले आ, चाहे वो अपनी जरूरत नूं बोले आ, पर सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया जरूर करना चाहिए। जी जी जी। अगली मिंटू जी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ। देखो एक तो रामदेव वाली 9 तरीक लिए ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਅੰਕਲ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਆਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਾਮਦੇਵ ਵਾਲੀ ਦਾ ਚੱਕੀ ਫਿਰੇ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਲਓ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਖਤਮ ਵੈਕਸੀਨਿੰਗ ਹੋਂਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ UN ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਔਰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ, ਵੈਸੇ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਦੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਬੜਕਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਚੀਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਰਾਕ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਧਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 98,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 52 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। 1132 ਮੌਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਟ ਅਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ, ਬਟ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 40,000 ਕੇਸ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 1000 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1000 ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ 1100, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 8-900। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 80-85 ਹਜ਼ਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਗੁੱਡ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫਾਡੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 3% ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਬੜੀ ਲੋ ਆ, ਬੜੀ ਸਲੋ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ 72-73% ਆ। ਇੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕੁੱਲ 544 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਕੁੱਲ 85 ਨੇ, ਤੇ ICU 'ਚ ਕੁੱਲ 85 ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਵੱਜੋ ਅੱਜ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 66 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, 2 ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 188 ਮਾਮਲੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 66 ਮਾਮਲੇ ਆਏ, 3 ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਮੋਗਾ 'ਚ 2 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ, 11 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 73 ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਯਾਨੀ 71 ਤੇ 3 ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਰਾਜਾਵਾਲਾ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ, ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੰਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਹਿਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹਮ ਖਿਆਲੀ ਲੋਕ ਆ,
ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਟੀ ਹੋਈ ਆ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਚੱਲੀ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮਾਂਡੂਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸਨ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਤਫਸੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੱਜ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ SGPC ਨੇ ਝੜਪ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਮੋਰਚਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ IT ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਘੇਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਆ ਕਿ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ 17 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ COVID-19 ਕਰਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੰਗੋਵਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਆ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪੰਥਕ ਮੁਖਬਰ ਰਹਿਬਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਲੰਗੋਵਾਲ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਚਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਧਰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਲੰਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣੀ ਆ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰੇ ਤੀਕ ਲਿਜਾਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਆ, ਇਹ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਿਆਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਹਾਂ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁੱਡ ਵੈਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਏ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਜੇ ਜਿੱਤ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਂਝੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਆ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ CLU ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ, EDC ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੀਸ, PF, ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਾਨੀ ਇਮਾਰਤ ਪੜਤਾਲ ਫੀਸ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ CLU ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 700 ਕਰੋੜ ਜਾਣੇ ਸਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਵੀ ਤਲਾਬ ਮੰਦਿਰ ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਆ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
क्योंकि बाबे की तो बनती है सियासतदानों के नाल। खैर हाल की घड़ी बाबे के नाल जुड़िया एक होर भी मामला जो भी बहुत जी चर्चित है। इन्हों समनिंग हुई भी है, हाई कोर्ट के गए सन। इन्होंने आख्या सीगा कि जो साडे मतलब कि रिटर्न वगैरह टैक्सां दे उन्हां तो सानूं छूट दी जाए, मतलब कि जनतक करन तो या कोर्ट विच पेश करन तो। तां कोर्ट ने आख्या कि नहीं, ये सीधे तौर पे एक जिद्दां कह लीए कि वित्ती गड़बड़ी नाल जुड़िया मसला है, इहदे विच कोई लिहाज नहीं। तुहानूं वो सारियां रिटर्नां वगैरह जिहड़ियां जो भी हिसाब किताब है तुहाडा वो पेश करना पवे। जी जी जी। अगली मिनट जी गल करिए, कहते वड्डे टाणे का मामला मुख मंत्री दरबार पुज्या। हाँ देखो, ये जिहड़ियां खबरां निक्कियां निक्कियां खबरां है, ये असीं अगे देखते ना वो पिछले पन्नियां ते जिहड़े हुंदा सी देश विदेश पन्ना, हुण ते पता नहीं है आउंदे नहीं पंजाबी अखबारां च, उदों देश विदेश पन्ने आउंदे हुंदे सी ते उत्थे पढ़दे हुंदे सां निक्कियां निक्कियां फोटोआं ते निक्कियां निक्कियां खबरां बाहरले मुल्कां चों। चलो चंगी गल आ कि साडे भी इत्थे इहो ਜਿਹੇ लोग आ ਜਿਹੜੇ रुखां नूं इन्ना प्यार करदे आ कि कोई टाणा वड्डे ते ਉਹਦਾ मामला ਜਿਹੜਾ आ ਉਹ CMO तक ले जाते हैं। तो ये बहुत वधिया गल है। असल दे विच धूरी का मामला है, कहते कि बिजली के मीटरां की मुरम्मत के नाल बिजली दी तारां विच कोई अड़िक्का बनता सी दरख्त ते उहदी शंगाई का काम किया गया सी, जिसकी आड़ दे विच एक व्यक्ति ने सीताराम चौक कोल दुकान अगे खड़े दरख्त का एक बड़ा टाणा वड़ दिता। इस तो बाद मामला गरमा गया। ये जिहड़े वातावरण प्रेमी है कोई रजिंदर कुमार है, तो इन्होंने फिर पंजाब के मुख मंत्री को जानू करवाया ताकि इस मुहिम की भाल की जा सके। और कमाल की गल है कि जो मामला CMO तक चले गया, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर तक चले गया, उस तो बाद पुलिस जी है वो गतिशील होंगी है, तो CCTV कैमरे खोले जा रहे हैं कि उक्त बंदा कौन सी जिहड़ा टाणा वढ़ के गया है ना। कमाल की खबर, कदे इस तरह की गल इत्थे तो बंदा वढ़ के चले जाते अगले दिन भी, ते रब्त नहीं कई बार लिखते थाणियां च, इत्थे टाणे वड्डे से CCTV कैमरे खोले जा रहे हैं। तुहानूं याद होना एक घटना वापरी, रैणा जिहड़ा सुरेश रैणा मुंडा खेलदा सीगा, तां उहदे रिश्तेदारां दे कतल हो गए सीगे। पर कमाल की गल है कि उहनूं IPL तक छड्डना पिया इस सिलसिले च। तां जद उहने ट्वीट किया उस तो बाद पुलिस जिहड़ी है एक्टिव हुंदी है, तां हुण जाके कल वो बंदे जिहड़े आ वो फड़न दा खुलासा हुंदा कि वो जिहड़ा गैंग सीगा लुटेरा गैंग सी वो फड़िया गया। कित्थे देखो कि जाना चले जांदियां गल गौली नहीं जाती, जद गौली जाती है तद गौली जाती है जदों रहना ट्वीट करता है। इत्थे एक वातावरण प्रेमी ने पुलिस जिहड़ी है वो अपनी एक चिट्ठी राही एक्टिव कर दी जिहड़ी मुख मंत्री ने लिखी है। तो दूसरे ने भी सब कहा कि असीं कई बार चुप्पी फट जाने कि यार हो ही जाता तो हो ही जाए, असीं लड़के की लेना। तो जरूरी नहीं कि कुहाड़े वाउण वालियां दे नाल आपां कुहाड़ो कुहाड़ी हो जाइए, खतो खती भी होके काम जिहड़ा ਉਹ ਨਿਪਰੇ ਚੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। जी जी। मिंटू जी ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ किसान संघर्ष ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ जुड़ी हुई गल ਆਪਾਂ देख रहे हैं जिन्नियां भी तस्वीरां फोटोआं वीडियोज़ ਜਿਹੜੀਆਂ आ रਹੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਮਿਹਣੋ ਮਿਹਣੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। नहीं 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 है, नौजवान भी आ रहे हैं। जे तुसीं बादल मोर्चे च जाके देखोगे, बादल मोर्चा लगा हुआ है ना एक इन्हां दे पिंड दे विच भी लगा हुआ जी, मेरे ख्याल नाल 6 दिना मोर्चा हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे नौजवान हैं और ऐसे नौजवान है ਜਿਹੜੇ इधरों बलाडा ਭੇਖੀ ਵੱਲੋਂ भी आ रहे हैं। ਉਹ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਸਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਚੇਤਕ ਹੈ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂ ਵੱਧ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ कि बिल्कुल असीं कह दईए कि साडे नौजवान जिहड़े वो लड़न भिड़न वाला ना एक उम्र का ग्रुप आ जिहड़ा गयिका पिछे लड़दा। असीं सारिआं नूं ना कहीए, वो मुंडे जिहड़े छलारू टाइप ला लो कि जिन्हां ते नवीं नवीं जवानी चढ़दी आ, कोई ला लो कि हाँ ठीक है दूसरे भी हो सकदे, वो बहुता वड्डा एज ग्रुप है जिहड़ा 15 ਤੋਂ 20-22 वाला।
ਇਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਿਗਿਆਸੂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ ਬਲਕਿ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧੜਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘੁਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਗੇ, ਜਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਣਨਗੇ, ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਸੁਣਨਗੇ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਕਪਾਟ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਤਦ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਗੇ ਵੀ ਮਾਈਕਾਂ ਤੇ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਆਸ ਇਹ ਪਨਪਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੁੰਗਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੇ